Hello everyone. Let's begin the session with the next topic from part 1, that is Drug Information Services and Drug Information Bulletin. ओके, या टॉपिक मधले सगळ्यात महत्त्वाचे वर्ड्स आहेत ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस अँड ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. ओके, आपण पहिल्यांदा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस बघणार आहोत, त्याच्यानंतर ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. ओके, नावातच आहे बघायचं information about the drugs or the medicines. Okay, this information about the medicines we are going to give in the form of service to the needy patients is nothing but the drug information services. ते आपण कसं डिफाइन केलंय बघा त्यांनी. It is defined as it is a central service located in separate section of pharmacy to make the documents of the drugs by collecting or gathering information about them. Okay, it is a central service. Okay, important service located in a separate section of only that particular pharmacy. Okay, जिथं आपलं फार्मसी डिपार्टमेंट असेल त्यामध्ये एक छोटंसं आपण सेपरेट सेक्शन करतो, त्यामध्ये सगळे ते ड्रग बद्दल किंवा मेडिसिन बद्दल आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो आणि त्याचं एक वेगळी फाईल तयार करून ठेवतो. म्हणजेच काय, ड्रग इन्फॉर्मेशन आपण गॅदर करतो, कलेक्ट करतो. ओके, तेच आपण सर्व्हिस म्हणून प्रत्येक पेशंटला आपण त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, द फार्मासिस्ट आन्सर द क्वेरीज विथ द हेल्प ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स. ओके, all the registered pharmacists can answer the queries with the help of these informations, drug information. Okay, he is the right person to head the drug information because the pharmacist know the pharmacotherapy of that particular medicines or drugs, and this information is given to the doctors, nurses as well as the patient. Okay, he is the important link between these three parameters. All right, why he is the right person to head the drug information service? Because he is the member of pharmacy and therapeutic committee. Okay, pharmacy means making of the medicines and therapeutic means by giving the treatment to that particular patient is nothing but the therapeutic. Okay, he is the important link between pharmacy and therapeutic committee. Okay, we call it as PTC. He knows the sources of drug information. Drug information आपण next slide ला बघूया. He has the ability to evaluate drug literature critically. म्हणजे सगळे ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जे आहेत ते आपण इझिली इव्हॅल्युएट करू शकतो. ओके, कसं करू शकतो आपण, हे सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन आपल्याला माहित असेल तर आपण ते नेक्स्ट स्लाइडला बघूया. he has the knowledge to handle the softwares and computers regarding the medical softwares specially. ओके, त्याचं नॉलेज असतं त्यांना. he has the role of other हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स, म्हणजे प्रत्येक वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटल्या मधल्या त्या हॉस्पिटलमधले त्याचे सगळ्यांचे रोल त्याला माहीत असतं, म्हणून त्याला इझी जातं. ओके, टू हेड दिस पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. ओके, व्हॉट इज द यूज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस? काय यूज आहे बघा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसचं, किंवा त्यालाच आपण रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन DIS असंही म्हणतो, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस. ओके, to present a specific and vital information to the doctors for the drug therapy. ओके, आपण स्पेसिफिक म्हणजे जितकं त्या पर्टिक्युलर ड्रग बद्दलच आपल्याला इन्फॉर्मेशन आहे त्या पर्टिक्युलर ड्रग बद्दल, अँड व्हायटल इन्फॉर्मेशन, व्हायटल मीन्स इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्टर्स ऑन द selection of final drug treatment to that particular patient. Okay, to guide on pharmacy related research projects and education programs. Okay, to guide on pharmacy related research project असं म्हणलंय and education programs guide करू शकतो आपण. Other pharmacy services such as drug distribution, storage and handling of medicines and medical devices to the patients. Okay, other pharmacy services मध्ये बघा ड्रग डिस्ट्रीब्युशन आपण कसं ड्रग देऊ शकतो, त्याचे स्टोरेज कसं करू शकतो, हँडलिंग कसं करू शकतो, आणि काही मेडिकल डिव्हाइसेस असतात ते सुद्धा आपण कसं यूज करू शकतो ते सुद्धा आपण इन्फॉर्मेशन या DIS थ्रू पेशंटला देऊ शकतो. ओके, टू प्रोव्हाइड रेग्युलर पिरियडिक अमेंडमेंट्स ऑन द ड्रग टू द मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स. ओके, रेग्युलर इन्फॉर्मेशन आपण देऊ शकतो एखाद्या नवीन ड्रग बद्दल, किंवा पिरियडिक अमेंडमेंट असतील तर जर त्यामध्ये काही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन असेल तर ते सुद्धा आपण मेडिकल प्रॅक्टिशनर जे फिजिशियन असतात त्यांना आपण इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतो. अमेंडमेंट म्हणजे काय, नवीन तरतूद. ओके, नवीन काय अपडेटेड इन्फॉर्मेशन असेल तर ते आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. टू प्रोव्हाइड रिसर्च फाइंडिंग्स टू द
फिजिशियन्स. ओके, नवीन काही रिसर्च झाले असेल त्या पर्टिक्युलर ड्रग वरती ते सुद्धा आपण फिजिशियनला इन्फॉर्मेशन करू शकतो. ओके, फॉर द before he is going to write the final prescription to that particular patient. Okay, to provide comparative information to the doctors that helps him to evaluate potential of new drugs for the same treatment. Okay, comparative information सुद्धा देऊ शकतो आपण त्या पर्टिक्युलर सेम ट्रीटमेंट वरती. ओके, कळतं? हे खूप महत्वाचा पार्ट आहे. नेक्स्ट आहे सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन. ओके, काय काय सोर्सेस आहेत बघा. ड्रग इन्फॉर्मेशन आपण कसं शोधून काढू शकतो आणि ते स्टोअर कसं करू शकतो बघा. त्याचे स्त्रोत काय आहेत बघा. सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फार्मसी अँड थेरapeutic कमिटी इज टू मेंटेन अ लायब्ररी अँड डॉक्युमेंटेशन सर्व्हिसेस. Okay, the librarian has to collect and sort out all the vital information available with the different sources to furnish it to the hospital staff. The sources are classified as under. Okay, एक कमिटी बनवलं जातं फार्मसी अँड थेरॅपेटिक. ओके, म्हणजे मेडिसिन रिलेटेड नॉलेज आणि फायनल ट्रीटमेंट रिलेटेड नॉलेज साठी आपण एक टीम तयार करतो. त्यामध्ये डॉक्टर्स असतात, फिजिशियन असतो, नर्सेस असतात, फार्मासिस्ट असतात. ओके, ते सगळे काय करतात ते इन्फॉर्मेशन तयार करतात आणि त्याचं एक सेपरेट सेक्शन मध्ये एक लायब्ररी तयार करतात. त्या पर्टिक्युलर ड्रग बद्दल इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये असतं. ओके, ते आपण इन्फॉर्मेशन कसं कलेक्ट करू शकतो बघा. त्याचे सोर्सेस बघा. प्रायमरी सोर्सेस त्यामध्ये बघा, द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिक रिसर्चर्स अँड डेव्हलपमेंट्स विच इज पब्लिश्ड इन ब्रीफ फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, त्याला आपण एक्सक्लुझिव्ह इन्फॉर्मेशन असंही म्हणू शकतो. ओके, जे फर्स्ट टाइम दाखवलं जातं त्याला आपण काय म्हणतो, किंवा फर्स्ट टाइम पब्लिश केलं जातं त्याला आपण काय म्हणायचं, एक्सक्लुझिव्ह. ओके, तुम्ही जर न्यूज मध्ये पण बघितलं असेल एक्सक्लुझिव्ह न्यूज म्हणतात, म्हणजे फर्स्ट टाइम दाखवणारे न्यूज. ओके, द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वेबसाईट, CD-ROM, सम सायंटिफिक ऑफिशियल साइट्स. ओके, हे प्रायमरी सोर्सेस इंटरनेट वरून सुद्धा आपण काढू शकतो, वेबसाईट वरून, CD-ROM किंवा सम सायंटिफिक ऑफिशियल वेबसाइट्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे सेकंडरी सोर्सेस. The primary information available in the form of abstracts, journals, periodicals, textbooks, reference books and official books is called as secondary sources. ओके, याचे मिनिंग बघा. ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणजे आपण थोडक्यात काय त्याचं वर्णन असतं. ओके, त्या पर्टिक्युलर जर्नल मध्ये किंवा बुक मध्ये काय आहे. ओके, सुरुवातीचे पेजेस वरती त्याचं ऍबस्ट्रॅक्ट असतं. जर्नल्स मध्ये त्या पर्टिक्युलर ड्रग बद्दल इन्फॉर्मेशन असतं. पेरियोडिकल म्हणजे त्यावरती काय नवीन अपडेट्स आलेले आहेत का, पेरियोडिकल्स. ओके, टेक्स्टबुक. ओके, टेक्स्टबुक म्हणजे त्यामध्ये डिटेल्स असतात ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग, त्याचे सोर्सेस पासून अडल्ट्रेशन पर्यंत. रेफरन्स बुक्स असतील, काही ऑफिशियल बुक्स सुद्धा असतात. ओके, ऑफिशियल बुक्स म्हणजे तुमचे फार्माकोपियाज. ओके, इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी सोर्सेस विच इज गिवन बिलो. बघू, जर्नल्स अँड पेरियोडिकल्स बघा. जर्नल्स हे नावं दिलेत काही जर्नल्सचे. अमेरिकन जर्नल ऑफ हॉस्पिटल फार्मसी, द इंडियन जर्नल ऑफ हॉस्पिटल फार्मसी, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन, जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन, जर्नल ऑफ हॉस्पिटल अँड क्लिनिकल फार्मसी अँड जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मॅकोलॉजी. ओके, टेक्स्टबुकचे काही नावं दिले त्यांनी, त्यामधून सुद्धा आपण ड्रग इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो. ओके, सोर्सेस आहेत सगळे. टेक्स्टबुक ऑफ हॉस्पिटल फार्मसी बाय हसन अली. ओके, हे टेक्स्टबुकचं नाव आहे. क्लिनिकल फार्मसी बाय ली, हे सगळे ऑथरचे नाव आहेत, हसन अली आणि ली. फार्मॅकोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ थेरॅपेटिक्स बाय गुडमन अँड गिलमन. ओके, हे काही ऑथरचे नाव आहेत. ठीक आहे, कळतं. नेक्स्ट पार्ट आहे रेफरन्स बुक्स. ओके, रेमिंग्टन्स फार्मास्युटिकल सायन्सेस, मर्क इंडेक्स, विंट्रोप्स हेमॅटॉलॉजी, फार्माकोपियाज. फर्स्ट इयरला तुम्हाला झालाय फार्माकोपियाज. द इंडियन फार्माकोपिया, युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कोडेक्स. ओके, हे त्याचे काही शॉर्ट फॉर्म्स दिलेले आहेत त्यांनी. काही फॉर्म्युलरीज आहेत. ओके, त्यामध्ये स्पेशली त्या ड्रग बद्दल फॉर्म्युला असतो. ओके, हाऊ टू मॅन्युफॅक्चर दिस पर्टिक्युलर medicines. Okay, National Formularies of India NFI, National Formularies of America NFA and British Pharmaceutical Formularies BNF. Okay, हे काही sources of drug information. Last part आहे tertiary sources. The information obtained from primary and secondary sources are arranged in a manner to obtain its collective information. Okay, आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी जे इन्फॉर्मेशन काढतो त्यावरून कलेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन पण कुठे देऊ शकतो बघा. कॉन्फरन्सेस मध्ये आपण हे सगळे इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो. सेमिनार्स मध्ये, वर्कशॉप्स असतील तर, इनसायक्लोपीडिया आणि विकिपीडिया मध्ये सुद्धा हे सगळे आपण प्रायमरी आणि सोर्सेस, सेकंडरी सोर्सेस म्हणून जे डेटा आपण अवेलेबल करून घेतो ते या ठिकाणी आपण त्यांना पब्लिश करू शकतो या पर्टिक्युलर एरियाज मध्ये. ठीक आहे, कळतं. नेक्स्ट पार्ट आहे तुमच्या टॉपिक मधला
ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. ओके, DIB. Okay, this is a definition बघा. The Drug Information Service may publish the journals or periodicals or any booklet about current or amended information on drugs. Okay, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेसचं काम काय आहे? जर्नल पब्लिश करणं, पेरियडिकल्स त्यावरती काय असतील ते पब्लिश करणं, किंवा एखादा बुकलेट सुद्धा पब्लिश करणं अबाउट करंट म्हणजे सध्याचे जो इन्फॉर्मेशन आहे, आणि अमेंडेड म्हणजे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्रग्स म्हणजे मेडिसिन्स, व्हेरियस टेक्निकल आस्पेक्ट्स अँड मॉडर्नायझेशन ऑफ हॉस्पिटल प्रॅक्टिसेस फॉर ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स. हे आपण कोणासाठी करतो? सगळ्या हेल्थ प्रोफेशनलना अपडेट करण्यासाठी, विच इज रेफर्ड ॲज ए ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. हे शब्द तुम्ही ऐकला असाल, बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन असं पण म्हणतो. म्हणजे जे जे आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे ते आपण एका पर्टिक्युलर टर्शरी सोर्सेस पासून जे पब्लिश करतो त्याला आपण काय म्हणायचं? ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, DIB. ॲडव्हान्टेजेस बघा. टू फर्निश द करंट इन्फॉर्मेशन टू द फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ अँड फेलो कॅन्डिडेट्स फॉर ऑल डिसिप्लिन्स. ओके, आपण कॉन्फरन्स थ्रू किंवा सेमिनार किंवा वर्कशॉप थ्रू आपण हे सगळे इन्फॉर्मेशन दिलं तर त्याला आपण काय म्हणायचं? ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. ओके, कोणासाठी देतो आपण? शक्यतो फिजिशियन, फार्मासिस्ट किंवा नर्सिंग स्टाफसाठी. ओके, नेक्स्ट, इट इज अ लिंक बिटवीन द ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स अँड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स. ओके, हे एक लिंकचा पार्ट आहे. ओके, DISCs अँड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स म्हणजे पॅरामेडिकल स्टाफ असतील, नर्सिंग स्टाफ असेल, त्यामध्ये हे बुलेटिन म्हणजे ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हे खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. ओके, इट हेल्प्स द हॉस्पिटल स्टाफ रिगार्डिंग रिसेंट रिसर्चर्स अँड क्लिनिकल प्रॅक्टिसेस. ओके, नवीन काही रिसर्च आपण करू शकतो त्या ड्रगवरती, किंवा नवीन क्लिनिकल प्रॅक्टिस सुद्धा करू शकतो. ठीक आहे, या टॉपिकमधलं सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे DIS, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस किंवा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स. ओके, त्यामधला हा डेफिनेशन आहे. ओके, हा डेफिनेशन 2 लाईन्समध्ये एकदम सोपं डेफिनेशन आहे. ओके, त्यामध्ये हा डेफिनेशन लिहायचा तुम्हाला, डिफाईन DIS म्हटल्यानंतर हा डेफिनेशन आणि हा चार्ट काढा तुम्ही. ठीक आहे, नेक्स्ट पार्ट आहे व्हाय ही इज द राईट पर्सन टू हेड द ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, असं विचारू शकतं. हे 4-5 पॉईंट दिलेले आहेत मी, हे पॉईंट लक्षात घ्या. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे व्हॉट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन DIS. हे रोल ऑफ फार्मासिस्ट आहेत, 2 to 3 मार्क्ससाठी विचारतात. ओके, कम्पॅरेटिव्ह इन्फॉर्मेशन असतील किंवा रिसर्च फाइंडिंगसाठी किंवा रेग्युलर किंवा अपडेटेड इन्फॉर्मेशनसाठी, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला यायला पाहिजे लिहिता. नेक्स्ट आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट, कितीही वेळा तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा, हा क्वेश्चन दरवर्षी विचारलं जातं. सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन. ओके, त्यामध्ये प्रायमरी, सेकंडरी. ओके, सेकंडरी मधले हे ABCDE हा पार्ट सगळ्यात तुम्ही पाठ करून ठेवायचा आहे. ओके, सगळे नावं बुकचे. आणि त्याच्यानंतर लास्ट सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे हा टर्शियरी इन्फॉर्मेशन किंवा टर्शियरी सोर्सेस. त्यामध्ये सगळे ABCDE हे सगळे त्यामध्ये पॉइंट आउट व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, कळतं. त्याच्यानंतर ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. ओके, त्याचं डेफिनेशन विचारलं जातं. ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिनमध्ये बघा, जे जे ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस पब्लिश करतं, ओके, ते आपण बुलेटिनमध्ये ते आपण टर्शरी सोर्सेस थ्रू आपण ते पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करतो, व्हायरल करतो. ठीक आहे, कळतं. तर आपण काय म्हणायचं? टर्शरी सोर्सेस. ओके, बुलेटिन म्हणजे काय? न्यूज दिल्यासारखं. ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर ड्रगचं इन्फॉर्मेशन पण म्हणजे मोठ्या प्लॅटफॉर्म थ्रू देतो, त्याला आपण काय म्हणायचं? ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. ठीक आहे, लास्ट पार्ट आहे तुमचा हा क्वेश्चन बँक ॲज पर MSBT's बोर्ड एक्झाम. ओके, काही क्वेश्चन दिलेले आहेत मी इकडे, त्याचे स्लाइड नंबर सुद्धा दिलेले आहेत बघा. आपण डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट DIS और DIC 2 to 3 मार्क्ससाठी येतो. स्लाइड नंबर 2 and 4. व्हाय फार्मासिस्ट कॅन रन DIS और DIC इफिशियंटली, 2 to 3 मार्क्स. स्लाइड नंबर 3 वरती दिलंय त्याचं इन्फॉर्मेशन. डिस्क्राईब द डिफरंट सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन. खूप वेळा विचारलेला हा क्वेश्चन आहे, FAQ म्हणू शकतो आपण, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन. 3 to 4 मार्क्स. स्लाइड नंबर 5, 6 and 7 हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. अँड राईट नोट ऑन DIB, ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विथ इट्स ॲडव्हान्टेजेस. ओके, 2 to 3 मार्क्ससाठी. स्लाइड नंबर 8. ओके, शक्यतो मी सगळे पॉईंट्स तुमच्या सिलेबसमध्ये यामध्ये कव्हर केलेले आहे. ओके, गो थ्रू इट अँड get the information about DIS and DIB. Thank you.